जय जगन्नाथ सांग माने आशा करुच्छे भगवानंकर अपार करुणार आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिबाहित करुवे। आम आज एक गप को आलोचना करवा पिला माने जहाँकि माड़हांडी कथा एवं आमर लेखक होउचंती गोपाल चंद्र प्रहराज महोदय। आम ऑलरेडी गोटे वीडियो रे डिस्कशन कर सारी। आज आम द्वितीय वीडियो रे आलोचना करिबा। तो पिला माने विषय वस्तु को आगे जीवा। खाली हाथ रे सिना घर को फेरी हेबो नाही बोली ऋषि करी घर बाहरी जाइतिला। अर्थात जेतेबेले चकुलिया पंडा घर बाहरी आसीतिला, जेतेबेले किछि खाइबाकू बा भिक्षा पाई नथिला, से समय से ऋषि करी घर आसीतिला एवं घरे कोन करतिला ना जे पर्यंत मिलिबो नाही मु से पर्यंत आसीबी नाही बोली कहिकी जाइतिला। किंतु वर्तमान एतक जेमिति हाथ रे पड़िला सेमिति या मन कुंडे मोट होईगला एवं या मन भितर गोटे प्रश्न उंकी मारु थाए जे मो पाखरे जेहेतु खाद्य अच्छी मु कौन करी ना ए सबू जिनिस नहीं घर को पलैबी एवं हांडी टिके मुंडे लंबे लंबे घर को महिला से कौन करची ना जेतेबेले या को पाइची से मुंडरे बहिची एवं घर को से कौन करची ना एक मुहा होइकी बाहरी पड़िछि। तो चकुलिया पंडा कौन करछि ना पिला माने सीए घर मुहा होइकी चलीछि एवं घरे पहुँचला बेल को देखिछि ता माँ कौन करछंती ना गाँ भीतर को जाइछंती कौन करबा पई ना दुख करबा को। ये से हांडी टिकी हांडीशाल शिका ऊपर साइती देला। घरे खंडे मसिणा पारी से सोई पड़िला। जेतिक खाद्य नेकी जाइतिला से समस्त खाद्य को से कौन करछि ना घरे जो शिका थिला शिकारे से रखी देइछि एवं से मसिणा पकईकी से सोई पड़ी। माँ गाँव दुख धंदा करी पोषे खुद पणत कानी बांधी घरे आसी पहुँची देखे तो पुअर पेट टुमाटुम दिशुची। अर्थात से देखी जे पुअर पेट कौन है फुल हो जाइए। सी खाई एतिकी खाई सत जमी गोटे तार हांडी फुल हो गला भाया पेट बाहरी पड़ी। सी कौन करची ना तार कानी रे खुद आम जोटा पिला माने कहूँ जो छोट चाउलर जो जो छोट छोट भाग को कौन कह जाए ना खुद कह जाए। से खुद को सी नहीं आसते और देखी जितेबले पुअर पेट कौन है फुल होगी अच्छी है कि नहीं। से पुओ अचिंता निदरे घुंगुड़ी मारुची। से देखुं कौन ना पिलाटा आराम रे खाई देइछि एवं निदरे से घुंगुड़ी मारुची। पिला माने आमे केतेबेले निदरे घुंगुड़ी मारथौ ना जेतेबेले आमे अचिंता हेकी कौनसी विषय वस्तु को आग्रहण खाई थाउ से समय होता है। एवं हांडीशाल कबाट फिटे देखला बेल को शिका उपरे कौन अच्छी ना हांडीटी अच्छी। हांडीटा झुलुची एवं हांडीटी की ओल्लै पलम काढ़ी देखे तो हांडी भितर दिव्य सुवास घी अन्न 6 तियण 9 भजा किरी पिठा भराभर होगी अच्छी। से जितेबले रोषे घर को जाइछंती एवं चकुलिया पंडांको माँ देखिछंती कौन ना शिकारे विभिन्न प्रकार सुस्वाद्य द्रव्य गुड़ाक रखा जाइछि जेमितिकी अरुआ अन्न जहाँकि सुवासित घीरे मिश्रित होगी अच्छी। 6टा तियण एवं 9टी भजा एमती बुढ़ी तो भोकरे डहल विकल होउतला ताको एबे कोटी निधि मिलगला सदृश लगिला। सते जेमिति ताको गोटे मोक्ष प्राप्ति हो जाइछि परम शांति ताको लाभ होइछि। से आउ किछि देखि पारिनी पिला माने ताको भोक लागुतला से भोकरे से खाई चलीछि। से आउ पुओ को उठेब कौन बाड़ी को जाई बेह लंबर खंडे कदली पत्र काटी आनिला। से गला एवं कदली पत्र को काटी आनी कौन करने ना खाइबापी। से आउ ता पुओ को उठेनी ता पुओ शोइछि एवं हांडी गोटी गोटी करी सबू पदार्थ काढ़िला। जेतक मन इच्छा करी खाइला आउ जहाँ बलिला ताको हांडी रे पुरई शिकारे रखीदेला। जेतिकी खाइबा कथा ताको से खाइछि एवं पिला माने से खाई खाई गोटे एमती समय आसी जाइछि जो समय कि ता मार पेट मध्य कौन है ना फुल हो जाइछि परिपूर्ण हो जाइछि। तो बलिथिबा द्रव्य को से कौन करछि ना हांडी रे पुरई नेकी पुणी शिकारे रखी देइछि। सी देखिला पुओ शोइतिला एवं उठी माँ को सबू कथा कहला।
ଫେର୍ ଉପର ଓଳି ହାଣ୍ଡିରେ ଯାହା ଥିଲା ମା ପୁଅ ଖାଇ ଅଠେଲ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଖାଇ ଖାଇକି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ତାକୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା, ଆରେ ପୁତ, ଏତେ ମିହନ୍ତ କରି 6 ଗାଁ 9 ଗାଁ ବୁଲିବୁ କିଆଁ? କାଲି ସକାଳୁ ଫେରି ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସ, ଦେଖିବା ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି। ସିଏ ତା ମା' କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟିଏ ବିଚାର ତା ମନରେ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ ତା ପୁଅକୁ ସେ ବୁଝେଇଛି ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବୁ? 9 ଗାଁକୁ ଯାଇକି ତୁ ଭିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗିବୁ? ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ପୋଖରୀ ହିଡ଼ରେ ପୁଣି ବସି ପଡ଼ିବୁ ଏବଂ ପୁଣି ସେଇ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବୁ। ସକାଳୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତ କାଲିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛି ନା ସକାଳୁ ଉଠି ଧାଇଁଛି। ଯେଉଁଟା ଖାଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିନାହିଁ। ତା'ର ପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଦୌଡ଼ିଛି କେଉଁଠିକି ନା ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଏବଂ ବଡ଼ ଝପଟିରୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଚିତା ଚୈତନ କାଟି ସିଧାଏ ଯାଇ ଏକଦମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଇଏ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଛି ନା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷୁ ହୋଇ ସେ ଯାଇକି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଫେର୍ କାଲି ଯେମିତି ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେମିତି ଚଳଚଳ କରି ପାଣି ପିଉଥାଏ, ଏଣେ ସେମିତି କହୁଥାଏ। ଗତକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଭାତ ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳା ନେଉଥାଏ ଏବଂ କହୁଥାଏ। ସତକୁ ସତ କାଲି ପରିକା ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସି ତା ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆପେ ଯାହା ଖାଇବାର ଖାଇଲା, ବାକି ଯାହା ବଳିଲା ସେତକ ଘରକୁ ଆଣି ଶିକା ଉପରେ ପୁଣି ରଖିଦେଲା। ସେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଖାଇଲା ଏବଂ ଯେତକ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେସବୁ ପୁଣି କ'ଣ କଲା ନା ଆଣିକି ଶିକାରେ ପୁଣି ରଖିଦେଲା ଏବଂ ମା' ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଫେର୍ ରାତିକି ମା' ପୁଅ ଦିହେଁ ଢୋଲେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦିନବେଳା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମା' ପୁଅ ଦିହେଁ ମିଶି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମାନ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯାହା କରିଥିଲେ ଆଜି ବି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୀତି ପୁଅ ହାଣ୍ଡିଟି ମାନ ଆଣେ, ମା' ପୁଅ ଦୁହେଁ ସେତକ ଖାଇ ପିଇ ଖାଲି ହାକୁଟି ମାରି ଗଡ଼ର ଥାଆନ୍ତି। ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ତ ଦେଖିଲା ଯେ ନୀତି ଫଟକରେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଜଇଁ ଭୋଜନ ମିଳିଗଲା। ମା' ଦେଖିଲା ଯେ ବସିଲା ଠେଇଁ ତ ତାକୁ ଆଧାର ମିଳିଲା। ପୁଅ ଆଉ ଭିକ ମାଗିଗଲା ନାହିଁ, ମା' ବି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ କି କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦିଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ କଲେ ନାହିଁ। ତା ମା' ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଘର ଯାଇକି କାମ କରୁଥିଲା, ସେ କାମ ବି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲା, ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାଟା ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲା ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏବଂ ଏମାନେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ବି ଦିଖଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମ ବି କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଲି କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା ଖାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗଡ଼ିକି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମା' ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ ତ ମାଗଣା ଭାତରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମାଗଣା କେମିତି ମିଳିବ, ପୋଖରୀରୁ କେମିତି ଆଣିବେ ଏବଂ ପୋଖରୀରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ, ପୁଣି ରାତିରେ ଖାଇବେ ଏବଂ ଖାଲି ଶୋଇଥିବେ, କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏ ମା' ପୁଅ ତ ନିକଟୁ ହୋଇ ବସିଲେ, କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖି ସଂସାର ଯାକ ସମସ୍ତେ ତ କର୍ମ କୋଡ଼ିଆ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାକୁ ତ କେହି ଆଦରିବେ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ମୁହଁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ମାତା ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏ ଦିଏ ମା' ପୁଅ ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନେ କର୍ମଠ ଆଉ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ସମସ୍ତେ କର୍ମ କୋଡ଼ିଆ ହୋଇଯିବେ, ଯଦି କାମକୁ ସମସ୍ତେ ଠକି ବସିବେ, ତାହେଲେ ସଂସାର ଚାଲିବ କେମିତି ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକରି ସେ ବୁଝିଲେ, ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାଇକି ପୁଣି କାମ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚେ ଗଙ୍ଗା ମାତା କୂଟଟିଏ ଭେଇଲେ। ସେ ଗୋଟେ କୂଟନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା। ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଦିଏ ମା' ପୁଅ ଯିବେ ଏବଂ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବେ, ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା
ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ନୀତି ସେମିତି ଯାଏ। ସେଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର କରି ସେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବସିଗଲା। ସବୁଦିନ ଯେମିତି କରୁଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦିନକର ଘଟଣା ସେ ଗାଧେଇ ଦେଇଛି। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଯାଇକି ବସି ପଡ଼ିଛି। ପାହାଚରେ ବସି ସେମିତି ନୀତି କରେ, ସେମିତି ସେ ସେଦିନ କଲା। ଭାତ ଖାଉଁ ଡାଲି ଖାଉଁ ଯେମିତି କରୁଥାଏ ସେ ସବୁଦିନ ସମାନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରୁଥାଏ। ପାଣି ଚଳଚଳ ପିଉଥାଏ। ଏଣେ ମିଛରେ ମିଛରେ କହି ହେଉଥାଏ ଭାତ ଖାଉଁ, ହାପୁ ଖାଉଁ, ତିଅଣ ଖାଉଁ, ସାକର ଖାଉଁ, ଖେଚଡ଼ି ଖାଉଁ, ଇଣ୍ଡୁରି ଖାଉଁ ଏମିତି କହୁଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେ ବିଚାର କରୁଥାଏ କ'ଣ ନା ନୀତି ଯେମିତି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଭାସି ଆସେ ସେମିତି ଭାସି ଆସି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ମୁଁ ସୁନା ପୁଅ ଭଳିଆ ତାକୁ ନେଇ ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଖାଇ ହେଣ୍ଡି ମାରି ବୁଲୁଥିବୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ସିଏ ଆସିବ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦିହେଁ ମା ପୁଅ ଆରାମରେ ତାକୁ ଖାଇବୁ ଏବଂ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆରାମରେ ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବୁ। ତା'ର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଏଇଟା ଚାଲିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ମନେ ମନେ ସେ ପାଞ୍ଚୁଥାଏ, ମନେ ମନେ ସେ ଭାବୁଥାଏ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାରି ଦେଖିଲେ ୟାରେ କେଡ଼େ କଥା, ମୁଁ ୟା ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ବୋଲି ମା ପୁଅ ଦିହେଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ନେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୟାର ଦୁଃଖ ବିକଳ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଓଲଟା ପ୍ରତିଫଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଠକିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କର୍ମ କୁଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାମକୁ ଠକି ବସିଛନ୍ତି। ଦିହକୁ ଦିହେଁ ଗଣ୍ଡିଟି ମାନ ବାହାର କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୋଳାଟାଏ ଆଚ୍ଛା ନ କରି ଦେଲେ ଇଏ ଚେତିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର। ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ସହଜେ ଦେବତା, ତାକୁ ଅବା କେଉଁ କଥାର ଅଭାର ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ବିଚାରୀ ରାଗ ତମ ତମ ହୋଇ ହାଣ୍ଡିଟି ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, କହୁଣି, ଗୋଇଠା, ଚିମୁଟା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା ଏମିତି ଜାତକ ମାଡ଼ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛି ସବୁ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗା ମାତା କ'ଣ କଲେ ନା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମାଡ଼, ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା, ଚିମ୍ପୁଡ଼ା। ସଂସାରରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ମାଡ଼ ଅଛି ସମସ୍ତ ମାଡ଼କୁ ସେଇ ମାଠିଆରେ ବା ହାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟି କଣ୍ଟି କାଣ୍ଟି କରି ନିବୁଜ କରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଓ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ତାକୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ହାଣ୍ଡିଟି ଭାସି ଭାସିକା ଆସି ୟା ପାଖରେ ଲାଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିଟା ଲାଗିଯାଇଛି ତାହା ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ବିଚାର କରୁଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଇଏ ତ ମନେ ମନେ ମିଠେଇ ଖାଇ ବସିଛି। ହାଣ୍ଡି ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଇ ତେଲୁଣି ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲା ତ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ର ବୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତେଲୁଣିଟା କାଢ଼ି ଦେଇଛି ହାଣ୍ଡିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ତାହା ହିଁ ବାହାରିବ। ସେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଡ଼। ଏ ସଂସାରରେ ଥିବା ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେ ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛା ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା, ବିଧା ଉପରେ ବିଧା, ତା ଉପରେ ଗୋଇଠା, ତା ପଛକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା, କାମୁଡ଼ା ଏମିତି ଖାଲି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ଯାକ ଦୁମ୍ ଦାମ୍ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ଲଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଦେହରେ ମାଡ଼ର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବିଧା ପରେ ବିଧା, ଚାପୁଡ଼ା ପରେ ଚାପୁଡ଼ା, ରାମ୍ପୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାଡ଼ କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ବର୍ଷଣ ହେଉଥାଏ। ଚଟକଣା ଖାଇ ଗାଲକୁ ଆଉଁସି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଦୁଲ୍ କରି ଗୋଟେ ବିଧା ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ଗାଲରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ପିଠିରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଥିବ, ହାତରେ ପଡ଼ୁଥିବ। ତା'ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ସମସ୍ତ ଶରୀରର କୋଣ ଅନୁକରଣ କୋଣରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବ। କିଏ ନା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା। ସେ କ'ଣ କରୁଥାଏ ନା ବସୁଥାଏ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ପିଠି ଆଉଁସିଲା ବେଳକୁ ଖୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଦି ଗୋଇଠା ଖାଇଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଠିକୁ ଆଉଁସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ଏବଂ ବେଳକୁ ବେଳ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼ରେ କୁଆ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ଖାଇକି ତାକୁ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଗୋଟେ ମାନେ ଢେଉ ବା ଜୁଆର ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରହାର ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରହାର ୟାକୁ ହେଉଛି। କାହାକୁ ନା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ।
ଏବଂ ଏହାକୁ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପଲଟିଗଲା। ତା ମନରେ ବା ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। କ'ଣ ନା ଇଏ କ'ଣ କଲା, ଝଟପଟ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ତେଲୁଣିଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପକାଇଲା। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପୁରିଗଲା, ଯଦି ମୁଁ ହାଣ୍ଡିକୁ ତେଲୁଣି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାଡ଼ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଝଟପଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି କ'ଣ କଲା ନା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଯେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ପକାଇଛି ସେମିତି କିଏ ରାଣ ଦେଲା ଭଳିଆ ଏ ମାଡ଼ ବୃଷ୍ଟି ଥମିଗଲା। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାଣ ପକାଇଦେଲେ ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବାଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଇଏ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା। ସେତେବେଳକୁ ୟା ଦେହ ହାତ ମାଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲାଣି। ତାହାର ଦେହ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଫୁଲିଗଲାଣି ମାଡ଼ରେ। ଏ ରାଗରେ କମ୍ପମାନ ହେଉଥାଏ, ଏହାକୁ ରାଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ। କିଏ ମାଇଲା ବୋଲି ଦେଖିଛି ଯେ ଯାହା କାହା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିବ, ସେ କିଏ ଦେଖିଛି ବା କାହାକୁ ଦେଖିଛି ମାଡ଼ ଦେବାର ଯେ ତା ନାଁରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ୟାକୁ ସେ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମାନେ କହିବ। କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଶାଶୁ ମାରିଥାଏ ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ଛାର କାହାକୁ ମାରିବ, ମରୁଥାଏ ଚୁଲି ପହଁକୁ। ଏ ଗୋଟେ ଆମର ଛଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ବା ଲୋକବାଣୀ ବୋଲିକରି କହିଥାଉ ଆମେ। କ'ଣ ନା ଶାଶୁ ମାରୁଥାଏ ବୋହୂକୁ। ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ଶାଶୁ ଏବଂ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଝଗଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ରାଗରେ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ବାଡ଼େଇଥାଏ ଏବଂ ବୋହୂ କାହାକୁ ମାରିବ ନା ମାରୁଥାଏ ଚୁଲିକୁ। ସେ ରାଗରେ କାହାକୁ ତ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମାରିବ କାହାକୁ, ଚୁଲିର ମୁହଁକୁ। ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ ସେ ରାଗଟା କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ସେଠି ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ତା ମା' ଉପରେ ରାଗରେ ଜର ହେଉଥାଏ। ତା ମନ କଥା ମନରେ ଥାଏ। ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକି ଉଠାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। କାହିଁକି, ସେ ଯେଉଁ ମାନେ କାମଧନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ, ତା ମା' ପାଇଁ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସମସ୍ତ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇକି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଭିକ ମାଗିଲା ନାହିଁ, ତା ମା' ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜିର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ତେଣୁ ସେ ନୀତି ଯେମିତି ନେଇ ଶିକା ଉପରେ ଥୋଇଦିଏ, ସେମିତି ହାଣ୍ଡି ଟିକେ ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେଲା, ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ବାହାରି। ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ତାର ବୁଦ୍ଧି ପଳାଇ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ। ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଶିକା ଉପରେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ରଖିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଯାଇଛି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ମା' ତାପରେ ଘରେ ନଥାଏ। ଏବେ ତ ପୁଅ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲା ଦିନଠୁ ମା' ଜମାରୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଗାଁ ଯାକ ଅଷ୍ଟଦଣ୍ଡ ପାଠ ଭଳିଆ ଦାଣ୍ଡି ମାରୁଥାଏ। ସେ ଖାଲି ଗାଁ ସାରା ବୁଲୁଥାଏ, କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନଥାଏ। ଘରକୁ ଆସି ଶିକାରୁ ହାଣ୍ଡି କାଢ଼ି ଭୋଜନ ମାରୁଥାଏ। ସବୁଦିନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶିକାରୁ ହାଣ୍ଡିକୁ କାଢ଼ୁଛି, ଖାଉଛି ଏବଂ ଶିକାକୁ ପୁଣି ରଖିଦେଉଛି। ତ ଆଜିର ବି ସେହି ସମୟ, ସେହି ସମାନ। ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ଘରେ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଶିକାରେ ହାଣ୍ଡିଟି ନୀତି ଭଳିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଶୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶିକାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ତ ମାଇପି ଲୋକ, ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ଅବା କେଉଁଠୁ ଜାଣିବ। ଯେହେତୁ ସେ ମହିଳା ଲୋକ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଆଣିବ। ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଶିକାରୁ ଥିରି କରି ଓହ୍ଲେଇ ଆଣି ଯେମିତି ତେଲୁଣିଟିକୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ମୁହଁରୁ କାଢ଼ିଛି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ତ ମାଡ଼ ଉପରେ କୁଆ ପଥର ଛେଚିଲା ଭଳିଆ ମାଡ଼। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାଡ଼ ହେଇଛି ତାକୁ କୁଆ ପଥର ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ପିଟୁଥିବ ଏବଂ କୁଆ ପଥର ପଡ଼ୁଥିବ, ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯିଏ ବା ଭୋଗିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିବ ପିଲାମାନେ। ତ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଡ଼ର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଦୁଲ ଦାଲ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଜି ଯାଉଥାଏ। ଇଲୋ ବାପଲୋ ମରିଗଲିଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ ପିଠିରେ ଫେର ଦୁଇଟା ବସୁଥାଏ। ଦୁଇଟା ପାଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଦୁଇଟା ପଳାଉଥାଏ। ବାପଲୋ ମାଲୋ ଏମିତି ଖାଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଆଲୋ ମାଲୋ ମରିଗଲିଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ କଙ୍କାଳ ବାହାରି ପୁଣି ପୁଞ୍ଜାଏ ବସି ଯାଉଥାଏ। ଏତେ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ହେଉଥାଏ। କେତେ ଖାଇବୁ ଖା, ଖା କ୍ଷୀରି ବୋଲି ବିଧାଏ, ଖା ପିଠା ବୋଲି ଗୋଇଠେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଯେଉଁଟା କ୍ଷୀରି ଖାଉଁ, ଡାଲି ଖାଉଁ, ପିଠା ଖାଉଁ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ମାଡ଼ ସଦୃଶ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଖା ମୋହୁର ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମ ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ବିକଳରେ ଦୁଇ ହାତ ଆଉଁସି ପକାଉଥାଏ, ଛଟପଟ ହୋଇ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ହେଉଥାଏ, ସେ ଯେମିତି ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥାଏ ତା ପାଇଁ।
ପଛକୁ ବୁଡ଼ିକି ଗୋଟାଏ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଉଠି ପଡ଼ି ସେ ପଲମଟାକୁ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଉଗୁଡ଼େଇ ପକାଇଲା। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଚାର ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏବଂ ହାଣ୍ଡିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପଡ଼ିଗଲାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ମାଡ଼ର ଅସରାଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ଢାଙ୍କି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଢ଼ୀ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ମାଇଲା, କହିଲା, ଓହୋ, ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲି, ଆଜି ପରା ଦିନେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ମୁଁ କାହା ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ୟା ବିଚାରି ସେ ହାଣ୍ଡିକି ନେଇ ତା ବାଡ଼ିଆଡ଼ ଖତକୁଡ଼ ଗଦାରେ ଲତ୍ କିନା ରଖିଦେଲା। ମାଡ଼ ଖାଇବା ଥିବା ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିଛି ନା ବାରିଆଡ଼େ ନେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ବାଡ଼ି କବାଟ କିଳି ଦେଇ ଘରେ ଆସି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକରି ଶୋଇଛି। ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଲମ ଘୋଡ଼େଆ ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ଦୈବ ଯୋଗକୁ ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି। ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ନିର୍ଜନ ହୋଇ ଶୋଇଲେଣି। ପଞ୍ଚାଏ ଚୋର କେଉଁ ଗାଁରୁ ସିନ୍ଦୁ କଟାଏ ଚୋରେଇ ଆଣି ବାଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ ବାରିଦୁଆରେ ଆସି ବସିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଅବସତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୁଢ଼ୀଟା ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନେଇକି ରଖିଦେଇଛି କେଉଁଠି ନା ଘର ପଛପଟେ ଏବଂ ଚୋରମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘର ଫୋଡ଼ି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ବୁଢ଼ୀର ପଛପଟେ। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବଣ୍ଟା ବିଚାର ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭାଗବଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଚୋରର ଆଖି ହାଣ୍ଡିଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା, ସେ ବିଚାରିଲା ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତା ହିଁ ଟିକେ। ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଯାଇକି ସେ ଟିକେ ଚୋରଟା କ'ଣ କରିଛି ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ୟା ବିଚାରି ସେ ହାଣ୍ଡିକି ଖତ ଗଦାରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ସବୁ ଚୋରଙ୍କ ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲା। ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ସେ ପଲମଟିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏ ଚୋର ପଞ୍ଚାକ ଯିବେ ମାନେ କେଉଁ ଗାଁକୁ, ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ର ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଚ୍ଛା ମାଡ଼, ଖାଲି ମାଡ଼, ଫେର ଗୋଗୋଛି ବାଡ଼ିଆ ମାଡ଼ରେ ଗୋରୁ ଚରିଗଲେ। ଏମିତି ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଏମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଚୋରଯାକ ଟଙ୍କା ଟୋକର ବାଣ୍ଟିବେ କ'ଣ? ମାଡ଼ରେ କଲେଇ ବଲେଇ ହୋଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛାଟିପିଟି ହୋଇ ପଳେଇ ଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ନା ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ବାଉଲୋ ବାଉଲୋ ହେଇ ପଳାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମାଡ଼ଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ତୁଚ୍ଛା ଖୋବି ପକାଉଥାନ୍ତି। ଚୋରମାନଙ୍କର ପଛପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାଡ଼ଟା ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି। ମାଡ଼ରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁ ଚୋର ଗୋଟା କେତେ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ଯାକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ସେ ଚୋରମାନଙ୍କ ପଛରେ ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେ ପଶ୍ଚିମକୁ ପଳେଇଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଧା ଯାକ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲେ। ଯେ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଗୋଇଠା ଯାକ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଯେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଖୀ ଯାକ ଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ପଳେଇଲେ, ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଛେଇ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବୁଢ଼ୀ ବାରିଆଡ଼ୁ ଘଡ଼ି କରି ମାଡ଼ ଆଉ ଚୋର ଯାକ ଗଲେ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀ ତ ମାଡ଼ ଖାଇକରି ତା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀର ପରାସ ହେଇ ବଥଉଥାଏ। ତାକୁ ଆଉ ରାତି ଯାକ ନିଦ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରେ କତରାରେ ପଡ଼ି ଏଡ଼କ ସେଡ଼କ ହେଉଥାଏ। ସେ ରାତି ସାରା କ'ଣ କରିଛି ନା ଶୋଇପାରି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନା ସେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀରର ମାଡ଼ର ବ୍ୟଥାରେ ସେ ଶୋଇପାରି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଗାଲି ପଡ଼ି ଏସବୁ ବାରିଆଡ଼ର ରବୟା ଯାକ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଘର ଭିତରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାରିଆଡ଼ର କଥା ସବୁ ଶୁଣି ପାରୁଥାଏ। ଯେମିତି ଏ ଚୋର ଯାକ ପଳେଇଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଉଠିକରି ବାଡ଼ି କବାଟକୁ ଧୁଡ଼ିକିନା ଫିଟେଇଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ବାଡ଼ି ପନ୍ଦରଟାରେ ସିନ୍ଦୁକଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ପାଖକୁ ଯାଇ ଥିରିକିନା ସେ ସିନ୍ଦୁକ କବାଟକୁ ଟେକୁଥାଏ। କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। ପଛକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ସୋରସାର ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ସିନ୍ଦୁକକୁ ମେଲା କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ, ମହୁଡ଼, ଅସରପି, ଗହଣା ଗାଣ୍ଟେ, ଟଙ୍କା ଟୋକର ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ସିନ୍ଦୁକରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ମାଡ଼ର ବର୍ଷା ଥିବ କି? ତା ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଛି କ'ଣ ନା ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ, ଟଙ୍କା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଲଭ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲା। ୟା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀର ମାଡ଼ ଦରଜ କୁଆଡ଼େ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ମା' ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କାମକୁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ
ମା' ପୁଅ ଦିହେଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।